Hello students, welcome. We are going to see the MCQs which are asked in the last few years of the NEET examination. MCQs on Kingdom Animalia. In last lecture we have seen how the short notes can be written from this topic Kingdom Animalia. Now in today's topic about 40 MCQs which were asked in last 10 to 12 years of the NEET exam that we have to study here. The first question of this Kingdom Animalia, first MCQ which was asked in 13 September 2020. आत्ताची जी नीटची एक्झाम झाली त्या एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन विचारलेला होता. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दी मॅच द फॉलोइंग कॉलम्स अँड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हियर two columns are given and we have to identify the matching between these two columns. Okay, so here first column 6 to 15 pairs of gill slits, heterocircle caudal fin, air bladder, poison string. It is given in column first, and here in second trigon, cyclostomes, chondric thighs and ostick thighs. So can you guess the answer? What will be the correct option here? So first here 6 to 15 pairs of gill slits. In which organism 6 to 15 pairs of gill slits are present? From this. So this A option related to the second cyclostomes. Then suppose here poison string. It is known as a trigon. Then air bladder. Air bladder is present in ostick thighs and heterocircle caudal fin, chondric thighs. So correct option will be here second option. First 6 to 15 pairs of gill slits, here cyclostomes, then heterocircle caudal fin, chondric thighs, then air bladder, ostick thighs and poison string, trigon. So this is the first question which was asked in 2020 NEET exam. Okay, now second question here, again the match the column type of question here. Column first, gregarious polyphagous pest, adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry, book lungs and bioluminescence. And here the examples are given: Asterias, Scorpion, Tinoplana and Locusta. As we know from Arthropoda, the gregarious pest, polyphagous pest, it is Locusta. Then adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry. This is the characteristic feature of the Echinodermata, and from Echinodermata here Asterias, starfish example is given. So for B, first option is there. Then book lungs, it is present in Scorpion because this Tinoplana, it is bioluminescence because this is third phylum Tinophora and it is the bioluminescent phylum. So here the fourth option will be the third column. So correct answer is here third option, fourth, first, second and third. Gregarious pest, Locusta, adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry, Asterias, book lung, Scorpion and bioluminescence, Tinoplana. Okay, these two questions are from 2020. Again third question was asked here, bilateral symmetrical and acoelomate animals are exemplified by. म्हणजे काय विचारलेलं आहे की बायलॅटरल सिमेट्री आणि acoelomate ऑर्गॅनिझम कोणते आहेत ह्या चार फायलम पैकी? Annelida, Tinophora, Platyhelminthes, Ascalmenthus. As we know, Annelida is first true coelomates. म्हणून हा ऑप्शन येणार नाही. Tinophora मध्ये बाय डिप्लोप्लास्टिक आहेत, जर्म लेअर 2 असतात त्यामुळे हाही ऑप्शन येणार नाही. राहिला प्लेटिहेल्मिंथिस आणि अस्कलमेंथिस. acoelomate कुठला फायलम आहे तो आपल्याला ओळखायचा आहे. दोन्हीमध्ये पण बायलॅटरल सिमेट्री आपल्याला बघायला मिळते, इथं रॅडियल सिमेट्री आपल्याला बघायला मिळते, इथं पण बायलॅटरल आहे. पण हा coelomat आहे म्हणून हा कॅन्सल होईल. राहिलेले दोन ऑप्शन यातलं उत्तर काय येईल तर प्लेटिहेल्मिंथिस इज द बायलॅटरल सिमेट्रिकल अँड acoelomate ऑर्गॅनिझम्स हे आपल्याला इथं उत्तर सांगता येईल. हे 3 प्रश्न 2020 साली विचारलेले होते. अजून एक चौथा प्रश्न इथं विचारलेला आहे बघा. 4 ते 5 क्वेश्चन या टॉपिकच्या एक्झाममध्ये विचारले जातात. तर ह्या क्वेश्चनमध्ये बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फायलम कॉर्डेटा. फायलम कॉर्डेटासाठी या 4 पैकी कोणतं सेंटेन्स करेक्ट आहे असं विचारलेलं आहे.
पहिले इथं काय दिलेलं आहे बघा, इन युरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल अँड इट इज प्रेझेंट थ्रू आउट देअर लाईफ. हा फर्स्ट सेंटेन्स दिलेला आहे. सेकंड, इन व्हर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट ड्युरिंग द एम्ब्रियॉनिक पिरियड ओनली. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल अँड हॉलो and chordata is divided into 3 subphyla, hemichordata, tunicata and cephalochordata. यातले ट्रू सेंटेन्सेस कुठले आहेत ते ओळखायचे आहे. त्यातले एक सेंटेन्स आपल्याला लगेच ओळखेल इथं की सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल आणि हॉलो असते. सो दिस इज दी करेक्ट स्टेटमेंट. सी ऑप्शन इथे कुठं आहे, इथं आणि इथं आहे आणि इथे एक आहे, एक तर आपल्याला मिळालं. तर दुसरं सेंटेन्स कुठलं करेक्ट आहे तर हे बघा बरं, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 सबफायला म्हटलेलं आहे. तर इथं हेमिकॉर्डेटा दिलेला आहे. हेमिकॉर्डेटा हा नॉन कॉर्डेटा मधले ग्रुप आहे, त्यामुळे हा कॅन्सल होईल. त्यामुळे डी ऑप्शन इथे दिलेला आहे, हा कॅन्सल होईल. राहिला हा आणि हा. मग ए आणि बी पैकी बघायचं. आता युरोकॉर्डेटामध्ये नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल म्हणलेला आहे. युरोकॉर्डेटामध्ये जो नोटोकॉर्ड आहे तो हेड टू टेल एवढा असतो का? नो, इट इज प्रेझेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा. त्यामुळे हा फर्स्ट पण इथं इनकरेक्ट होईल आणि हे बरोबर आहे बघा. इन व्हर्टिब्रेटा notochord is present through the embryonic period only because notochord is replaced by vertebral column in the adult. आणि म्हणून हे सेंटेन्स बरोबर आहे. तर मग करेक्ट ऑप्शन काय येईल इथं? बी आणि सी हे दोन ट्रू सेंटेन्सेस आहेत. हे चुकलेलं आहे, इथं ओनली टेल पाहिजे आणि याच्यामध्ये हेमिकॉर्डेटा येत नाही. ओके, सो दिस 4 क्वेश्चन्स वॉज आस्क्ड इन 2020. तर पुढचा क्वेश्चन आपण बघणार आहे 2018 साली विचारलेला. Which one of these animals is not a homeotherm? होमिओथर्मिक ॲनिमल नाही कोणता असं विचारलेलं आहे. तर मायक्रोपस, चिलोन, कॅमेलस आणि पिसॅटिक्युला. तर इथं चिलोन हे रेप्टिलियन ऑर्गॅनिझम आहे आणि त्यामुळं तो आपल्याला पायक्युलोथर्मिक बघायला मिळेल. होमिओथर्मिकमध्ये फक्त 2च ग्रुप येतात, एव्ज आणि मॅमेलियन. त्यामुळे हा उत्तर इथं चिलोन येईल. Which of the following animals does not undergo metamorphosis? अर्थवर्म, ट्युनिकेट, मॉथ आणि स्टारफिश असं विचारलेलं आहे. याचं आन्सर काय येईल? नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस म्हणलेलं आहे. अर्थवर्ममध्ये आपल्याला मेटामॉर्फोसिस बघायला मिळत नाही. जे अर्थवर्मचं पिल्लू असतं तसंच त्याचं अडल्ट असतं. त्यामुळे इथं अर्थवर्म येईल. इथं चिलोन एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल. ओके, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर. Identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in its digestive system. Very simple question is there. Which group of animal is showing the presence of crop and gizzard? Amphibia, reptilia, aves and osteophthys. We have seen this characteristic in aves. So correct option is here aves. Which among these are the correct combinations of aquatic mammals? Seals, dolphins, sharks, dolphins, seals, trigon, whales, dolphins, seals, trigon, whales, seals. त्यातलं सगळेच ॲक्वॅटिक आहेत, परंतु मॅमल आपल्याला ओळखायचे आहेत. ॲक्वॅटिक मॅमल कुठले एक्झाम्पल्स येतील बघा इथं. येस, सो हिअर दी व्हेल, डॉल्फिन आणि सील. सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आन्सर. हे मगाशी आपण यूज बघितलं. तर इथं राहिलेले जे फिश आहेत ट्रायगॉन आणि शार्क हे 2 वेगळे फिश दिलेले आहेत. जे कॉन्ड्रिकथाईस जो कार्टिलेजिनस फिशेज ग्रुप आहे पायसेसचा, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे एक्झाम्पल सांगता येतील. सील फिश असेल किंवा ट्रायगॉन असेल. त्यामुळे सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आन्सर. व्हेल्स, डॉल्फिन आणि सील्स. ओके, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर. An important characteristic that hemichordates share with the chordates is. Important characteristic which is shared by hemichordates with the chordates. Absence of notochord, ventral tubular nerve cord, pharynx with gill slits, pharynx without gill slits. काय उत्तर येईल बघून ठेवा. In case of poriferans, the spongiocele is lined by flagellated cells called. स्पॉन्जियोसील जे आहे पोरिफेरामध्ये त्याच्यावरती कडेने सेल्स असतात. ते कोणत्या टाईपचे सेल्स असतात? ऑस्टिया, ऑस्क्युला, चॅनोसाइट्स आणि मेसेनकायमल सेल्स. बघा याचं उत्तर काय येईल तर पॅरिंग्स विथ गिल स्लिट्स हे उत्तर इथे येईल आणि याच्यामध्ये उत्तर काय येईल? सी ऑप्शन, चॅनोसाइट्स. ओके, सो हिअर कॉर्डेट
sharing the characteristic with the chordate. Hemichordata is sharing the characteristic with the chordate. It is pharynx with gill slits, and here spongious series lined by flagellated cells called as the channel cells. Okay. Now next question. Here again the which of the following characteristic feature always holds true for the corresponding group of animals. इकडच्या बाजूला काय दिलेले आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेले आहेत, इकडं ग्रुप ऑफ ॲनिमल दिलेले आहे. ते कॅरेक्टर त्या ग्रुप ऑफ ॲनिमलमध्ये ऑलवेज ट्रू असलं पाहिजे, नेहमी खरं असलं पाहिजे. असं कोणतं कॅरेक्टरिस्टिकचा पेअर जो आहे तो बरोबर आहे हे ओळखायचं आहे आपल्याला. तर इथं पहिलं विव्हिपॅरस दिलेलं आहे, कॅरेक्टरिस्टिक मॅमेलिया दिलेला आहे. possesses a mouth with an upper and lower jaw. Chordata, 3-chambered heart with one incompletely divided ventricle. Reptilia and cartilaginous endoskeletal chondric thighs. Can you guess the answer? Yes. बघा इथं ऑल मॅमल्स आर विव्हिपॅरस असेल तरच हे ट्रू येणार आहे, पण सगळे मॅमल्स विव्हिपॅरस नाहीत. एक आपण बघितलेला आहे डक बिल्ड प्लॅटिपस जो ओव्हिपॅरस आहे, त्यामुळे पहिलं कॅन्सर होणार आहे. possesses a mouth with upper and lower jaw. Chordata म्हणलेला आहे. All chordates are having a jaw because we have seen that the classification of chordata is agnathostomatous and gnathostomatous. एक ग्रुप आहे की ज्याच्यामध्ये जॉ नसतो, जबडा नसतो. सायक्लोस्टोमॅटा एक्झाम्पल आहे, त्यामुळे कॉर्डेटाचं हे कॅरेक्टरिस्टिक ऑलवेज ट्रू असणार नाही, त्यामुळे हे पण कॅन्सल झालं. थर्ड, 3-chambered हार्ट विथ 1 इनकम्प्लिटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, म्हणजेच इम्परफेक्टली 4-chambered हार्ट म्हणलेलं आहे. एक्झाम्पल इथं रेप्टिलिया दिलेला आहे. ऑलवेज ऑल रेप्टिलियन्स आर शोईंग इम्परफेक्टली 4-chambered हार्ट. नो, देर इज एक्सेप्शन, क्रोकोडाईल अँड टॉर्टॉईल विच आर हॅव्हिंग 4-chambered हार्ट, त्यामुळे हे सुद्धा येणार नाही. लास्ट ऑप्शन आहे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल कॉन्ड्रिक थाईज. ऑल कॉन्ड्रिक थाईज आर शोईंग कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटल, म्हणून चौथा ऑप्शन जो आहे तो इथं आपल्याला बरोबर बघायला मिळेल. सो करेक्ट ऑप्शन इज दी लास्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेअर्ड बाय बर्ड्स अँड मॅमल्स. कुठलं कॅरेक्टरिस्टिक बर्ड आणि मॅमलकडून शेअर केलं जात नाही असं विचारलेलं आहे. ब्रिथिंग युझिंग लंग्स, विव्हिपॅरिटी, वॉर्म ब्लडेड नेचर आणि ऑसिफाईड एंडोस्केलेटल. बघा, ब्रिदिंग युझिंग लंग, बर्ड आणि मॅमलमध्ये लंगद्वारे ब्रिदिंग होतं का, तर होतं. विव्हिपॅरिटी म्हणजे अडल्ट्स आर प्रोड्युसिंग डायरेक्ट देअर यंग वन्स. बर्ड्समध्ये आहे का ते, बर्डमध्ये ओव्हिपॅरिटी आपल्याला बघायला मिळते, त्यामुळे हे शेअर होत नाही. वॉर्म ब्लडेड नेचर दोन्हीमध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं. आणि ऑसिफाईड एंडोस्केलेटल म्हणजे बोनी एंडोस्केलेटल. ऑसिफाईड म्हणजे बोनी, दोन्हीमध्ये पण बोनपासून एंडोस्केलेटल बनलेलं आहे, त्यामुळे उत्तर काय येईल इथं, हे कॅरेक्टरिस्टिक शेअर होत नाही. बर्ड्समध्ये ओव्हिपॅरिटी कंडिशन आहे आणि मॅमल्समध्ये विव्हिपॅरिटी आहे. ओके. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेझेंट इन द फायलम आर्थ्रोपोडा. नॉट प्रेझेंट इन द फायलम आर्थ्रोपोडा विचारलेला आहे. मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पॅरापोडिया, जॉइंटेड अपेंडेजेस, कायटिनस एक्झोस्केलेटल. कॅन यू गेस द आन्सर. मेटामेरिक सेगमेंटेशन असतं का आर्थ्रोपोडामध्ये, असतं. पॅरापोडिया असतात का, पॅरापोडिया हे कुठल्या फायलममध्ये बघितलेलं होतं आठवा. जॉइंटेड अपेंडेजेस असतात. कायटिनस एक्झोस्केलेटल कॉकरोचचं एक्झाम्पल बघितलेलं आहे, असतात. पॅरापोडिया हे याच्यामध्ये बघायला मिळत नाही. पॅरापोडिया कशामध्ये बघायला मिळतात, ॲनिलिडामध्ये बघायला मिळतात, आर्थ्रोपोडाच्या अगोदरचा फायदा. त्यामुळे इथं उत्तर काय येईल, पॅरापोडिया. आणि मगाशी बघितल्या पद्धतीने इथं उत्तर येईल विव्हिपॅरिटी. ओके. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट स्टेटमेंट कुठलं आहे ते ओळखायचं आहे. बघा, ऑल मॅमल्स आर विव्हिपॅरस. ऑल सायक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaw and paired fins. All reptiles have a 3-chambered heart and all pisces have gills covered by an upper kilo. ह्या चारीपैकी काय ओळखायचं आहे, करेक्ट स्टेटमेंट कोणतं आहे ते ओळखायचं आहे. पहिलं बघितलं आपण तर ऑल मॅमल्स आर विव्हिपॅरस, करेक्ट आहे का, नो. वन एक्सेप्शन इज देअर, डक बिल्ड प्लॅटिपस इज ओव्हिपॅरस, त्यामुळे येणार नाही उत्तर. ऑल सायक्लोस्टोम्स डू नॉट possess jaws and paired fins. सायक्लोस्टोममध्ये जबडा नसतो आणि पेअर्ड फिन्स नसतात, तर हे बरोबर आहे, त्यामुळे हे करेक्ट स्टेटमेंट आहे. ऑल रेप्टाइल्स हॅव 3-chambered हार्ट,
नो, आत्ताच आपण एक्सेप्शन बघितलं क्रोकोडाईल अँड टॉर्टॉइज, त्याच्यामध्ये 4 चेंबर्ड असते, त्यामुळे हे चुकणार आहे. आणि ऑल पायसेस हॅव गिल्स कवर्ड बाय एन ऑपरक्युलम म्हणलेलं आहे, तर सगळ्या पायसेसमध्ये नसतं, फक्त ऑस्टिक थाईसमध्ये ऑपरक्युलमचं कवरिंग असतं, कॉन्ट्रॅक्ट थाईसमध्ये नसतं. त्यामुळे हे सुद्धा उत्तर येणार नाही. त्यामुळे उत्तर कुठलं येणार आहे? बी ऑप्शन येणार आहे. ऑल सायक्लोस्टोम्स डू नॉट पजेस जॉज अँड पेअर्ड fins. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. मॅच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड फॉर हाऊसफ्लाय क्लासिफिकेशन अँड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन युझिंग द कोड्स गिवन बिलो. हाऊसफ्लाय आपल्या घरामध्ये जी माशी असते त्या माशीचं क्लासिफिकेशन इथं दिलेलं आहे, त्याच्यानुसार त्याचं मॅचिंग करायचं आहे. तर फॅमिली, ऑर्डर, क्लास आणि फायलम. सगळ्यात पहिल्यांदा माशी म्हणलं की इन्सेक्ट आला, इन्सेक्ट म्हणलं की फायलम त्याचा कुठला येणार आहे? फायलम आर्थ्रोपोड. फायलम नंतर त्याचा क्लास इन्सेक्ट आहे, इन्सेक्ट आपल्याला इथं बघायला मिळेल. त्यानंतर फॅमिली मुसिडी आणि ऑर्डर डिप्टेरा. हे आपल्या पद्धतीने आपल्याला उत्तर सांगता येईल. त्यामुळे ऑप्शन ए इथं करेक्ट आन्सर आहे. इथं फॅमिली कुठली आहे? मुसिडी. ऑर्डर कुठला आहे? डिप्टेरा. क्लास कुठला आहे? इन्सेक्टा. आणि फायलम कुठला आहे? आर्थ्रोपोड. सो अशा पद्धतीचे काही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन्स हे एक्झाममध्ये विचारले जाऊ शकतात. टोटल नीटला 90 प्रश्न बायोलॉजीचे असतात, त्यापैकी काही वेळेस 4 ते 5 प्रश्न हे रिलेटेड असतात टॉपिकशी, परंतु त्याची माहिती NCERTच्या पुस्तकात दिलेली नसते. आउट ऑफ द सिलेबस काही क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात, त्याच्या टाईपचा हा क्वेश्चन आहे. थोडंसं आपलं जनरल नॉलेज आणि कॉमन सेन्स वापरून आपण याचं उत्तर देऊ शकतो. फायलम आर्थ्रोपोडा आपल्याला लगेच ओळखता येतो, क्लास इन्सेक्टा लगेच ओळखता येतो. राहिले ह्या 2 ऑप्शन, तर इथे 3 आणि 1 हे लगेच आपल्याला इथं ओळखलं. समजा क्लास आपल्याला ओळखला इन्सेक्टा, सीला 4 आहे, सीला 4 आहे आणि फायलम आर्थ्रोपोडा 2 आहे. हे 2 आपल्याला माहिती आहेत, तर हे उत्तर असणार आहे हे आपण लगेच ओळखू शकतो. मग थोडंसं जे माहिती आहे त्याच्या अनुषंगाने आपण उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तर नक्कीच आपण उत्तर शोधू शकतो. हिअर नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉडी हॅव्हिंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कॅव्हिटीज लाइन्ड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लॅजिलेटेड सेल्स अँड इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायलम. एका फायलमची कॅरेक्टरिस्टिक दिलेली आहे आणि फायलम कोणता आहे तो ओळखायचा आहे. बघा, बॉडी हॅव्हिंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, सेलचं जाळं त्यांच्या शरीरामध्ये आहे आणि इंटरनल कॅव्हिटीच्या लाइनिंगला आपल्याला फ्लॅजिलेटेड सेल्स बघायला मिळतात आणि इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट आहे. तर सिनोट्रेटा, पोरिफेरा, मोलस्का आणि प्रोटोझोआ. येस, काय येईल आन्सर? तर पोरिफेरा हे आपल्याला इथं आन्सर सांगता येईल. मेशवर्क ऑफ सेल म्हणजेच सर्व सेलचं जाळं आहे आणि फ्लॅजिलेटेड सेल म्हणजे चॅनोसाइट्स हे आपण तिथं ओळखू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे इथं. Metagenesis refers to. Metagenesis means what? The presence of different morphic forms, alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism, occurrence of drastic change in form during post-embryonic development, and the presence of segmented body and parthenogenetic mode of reproduction. Metagenesis means what? In which phylum we have studied the metagenesis? Yes, the phylum Cnidaria or Coelenterata. The organisms are showing metagenesis, means there is alternation of generation of the asexual and sexual phase. आणि त्यामुळे तो उत्तर काय येणार आहे? सेकंड ऑप्शन उत्तर आपल्याला बघायला मिळेल. मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. प्रेझेन्स ऑफ डिफरंट मॉर्फिक फॉर्म्स त्याला आपण पॉलिमॉर्फिझम म्हणू शकतो. पॉलिमॉर्फिक नेचर, जसं मधमाशांच्या बाबतीमध्ये, अँडच्या बाबतीमध्ये आपण एक्झाम्पल आर्थ्रोपोडामध्ये बघितलेलं होतं पॉलिमॉर्फिझम. आणि ड्रास्टिक चेंज ड्युरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंटमध्ये मेटामॉर्फोसिस म्हणलं जातं. ह्याला काय म्हणलं जातं? मेटामॉर्फोसिस. ह्याला पॉलिमॉर्फिझम आणि याला आपण मेटाजेनेसिस म्हणलेलं आहे. याला काही स्पेसिफिक वर्ड नाही. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ जॉलेस फिश which lay eggs in fresh water and whose amniosates larvae after metamorphosis return to the ocean is. ते एक एक्झाम्पल असं ओळखायचं आहे. जॉलेस फिश आहे, जबडा नसणारा फिश आहे आणि त्या फिशचे एग जे आहे ते फ्रेश वॉटरमध्ये गाठले जातात आणि त्याची जी लार्व्ही आहे त्याला अम्युनोसेट्स म्हणलेलं आहे. हे लार्व्ही मॅच्युअर झाल्यानंतर पुन्हा समुद्राकडे जातात. असं कुठलं एक्झाम्पल आहे यातलं? इप्टेट्रियस, मिक्झिन, निओमिक्झिन आणि पेट्रोमायझिन. तर इथं सायक्लोस्टोमॅटा जो आपण फायलम बघितलेला होता
त्याच्यातलं एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल इथं पेट्रोमायझॉन इज दी करेक्ट आन्सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स कम्प्लिटली लॅक्स अ सेल वॉल. खाली 4 एक्झाम्पल दिलेले आहेत, त्यापैकी सेल वॉल नसणारा ऑर्गॅनिझम कुठला ते ओळखायचा आहे. सायनोबॅक्टेरिया, सी फॅन, गॉर्जोनिया त्याला म्हणलेला आहे, सॅकॅरोमायसिस आणि ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. सेल वॉल नसणारा आपण किंगडम ॲनिमल या टॉपिक बघितलेला आहे. ॲनिमल्स आर नॉट हॅव्हिंग सेल वॉल ऑन देअर सेल. ॲनिमल सेलवरती सेल वॉल नसते. त्याच्या याच्यानं याचं कुठल्या ॲनिमलचं एक्झाम्पल आहे ते ओळखायचं आहे. सायनोबॅक्टेरिया बॅक्टेरिया आहे, सॅकॅरोमायसिस फंगस आहे, ब्ल्यू ग्रीन अल्गी अल्गीचं एक्झाम्पल आहे. त्यामुळे सी फॅन गॉर्जोनिया हे आपण बघितलेलं आहे, त्या ॲनिमलचं एक्झाम्पल आहे. त्यामुळे उत्तर आपल्याला काय सांगता येईल, सी फॅन गॉर्जोनिया इज लॅकिंग सेल वॉल. आणि पेट्रोमायझॉन हा जॉलेस फिश आहे, ज्याची लार्व्ही गोड्या पाण्यामध्ये तयार होतात, परंतु मॅच्युअर झाल्यानंतर ते समुद्राकडे जातात. ओके. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर, प्लॅनेरिया possesses हाय कॅपॅसिटी ऑफ मेटामॉर्फोसिस, रिजनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अँड बायोल्युमिनेसन्स. प्लॅनेरियामध्ये काय आपल्याला बघायला मिळतं, बायोल्युमिनेसन्स बघायला मिळतो, मेटामॉर्फोसिस बघायला मिळतं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बघायला मिळतं का रिजनरेशन. प्लॅनेरिया प्लेटिहेल्मिंथिसमधलं एक्झाम्पल आहे. त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आपण बघितलं होते की दे हॅज ग्रेट पॉवर ऑफ रिजनरेशन. त्यामुळे तर काय येणार आहे, तर रिजनरेशन येणार आहे. ओके. अ मराईन कार्टिलेजिनस फिश दॅट कॅन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रिस्टिस, टॉर्पेडो, ट्रायगॉन, स्कॉलिओडो. तर इथं इलेक्ट्रिक रे असे कॉमन नावाने एक मासा ओळखला जातो, त्याला ट्रायगॉन असं म्हणलं जातं, टॉर्पेडो असं म्हणलं जातं इलेक्ट्रिक करंट, आणि ट्रायगॉनला स्टिंग रे म्हणलं जातं. ह्याला इलेक्ट्रिक रे म्हणलं जातं आणि ट्रायगॉनला स्टिंग रे म्हणलं जातं कॉमनली. इलेक्ट्रिक रे काय, तर इलेक्ट्रिक करंट त्याच्यातून पास केलं जातं. ओके. सो दिस इज द कार्टिलेजिनस फिश टॉर्पेडो विच इज प्रोड्युसिंग इलेक्ट्रिक करंट. आणि हे मगाशी आपण बघितलं रिजनरेशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द टॅक्झॉन मेन्शन्ड दॅट रिप्रेझेंट्स बोथ मराईन अँड फ्रेश वॉटर फिशेस. कुठल्या ग्रुपमधले ऑर्गॅनिझम हे बोथ मराईन आणि फ्रेश वॉटरमध्ये आढळतात. इकिनोडल्स, सेफॅलोकॉर्डेटा, टिनोफोरा आणि सिनिडारिया. हे 4 दिलेले आहेत ग्रुप ऑफ ॲनिमल्स. त्यातले आपल्याला काय ओळखायचं आहे, बोथ मराईन आणि फ्रेश वॉटरमध्ये आढळणारे फिशेस ओळखायचे आहेत. काय येईल बघा, इकिनोडर्मेटा जो आहे तो एक्सक्लुझिव्हली मराईन आहे, टिनोफोरा आहे तो सुद्धा एक्सक्लुझिव्हली मराईन आहे, सेफॅलोकॉर्डेटा सुद्धा एक्सक्लुझिव्हली मराईन आहे. त्यामुळे एक्झाम्पल इथं काय येईल, सिनिडारिया येईल. हे तिन्ही सुद्धा काय आहे, एक्सक्लुझिव्हली मराईन आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॅच द कॉलम आहे. मॅच द नेम ऑफ ॲनिमल विथ वन कॅरेक्टरिस्टिक अँड देन फायलम. तिन्ही एकत्रित असणारा एक ग्रुप आपल्याला ओळखायचा आहे. तर कॉलम फर्स्टमध्ये नेम ऑफ ॲनिमल दिलेला आहे, सेकंडमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक दिलेला आहे आणि तिसऱ्या कॉलममध्ये त्यांचा ग्रुप दिलेला आहे. पेट्रोमायझॉन, एक्टोपॅरासाइट, सायक्लोस्टोमॅटा, इक्थिओफिस, टेरेस्ट्रियल, रेप्टिलिया, लिमुलस, बॉडी कवर्ड बाय एक्झोस्केलेटन, पायसेस आणि ॲडॅम्सिया, रॅडियली सिमेट्रिकल पोरिफेरा. इथं खूप सारे कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि एक्झाम्पल्स असे कॉम्बिनेशनमध्ये दिलेले आहे. एकच करेक्ट पेअर आहे त्याच्यात, ती ओळखायची आहे. बघा इथं पेट्रोमायझॉन हा सायक्लोस्टोमॅटामधला आहे आणि एक्टोपॅरासाइट आहे, हे करेक्ट आहे. तर इथं जर आपण म्हटलं इक्थिओफिस टेरेस्ट्रियल आहे का, आणि मुळात तो रेप्टिलियामधला आहे का, नाही. इक्थिओफिस हा लिम्बलेस ॲम्फिबियन आहे, त्यामुळे इथं ग्रुप चुकलेला आहे. आणि टेरेस्ट्रियल नाही आहे, तर इथं टेरेस्ट्रियल अँड वॉटर असं दोन्ही पण पाहिजे. लिमुलस किंग क्रॅब आपण त्याला म्हणतो, बॉडी कवर्ड बाय कायटिनस एक्झोस्केलेटन बरोबर आहे, पण इथं ग्रुप चुकलेला आहे, आर्थ्रोपोडा पाहिजे. ओके. आणि ॲडॅम्सिया रॅडियली सिमेट्रिकल बरोबर आहे, पण तिथं ग्रुप कुठला पाहिजे, सिनिडारिया किंवा स्लेंट्रेटा पाहिजे. तर पोरिफेरा दिलेला आहे. त्यामुळे करेक्ट ऑप्शन हा फर्स्ट ऑप्शन आहे, पेट्रोमायझॉन, एक्टोपॅरासाइट, सायक्लोस्टोमॅटा. ओके. बाकीच्या ठिकाणीच काय काय चुकलेलं आहे ते आपण डिस्कस केलेलं आहे. नेक्स्ट इयर, विच ग्रुप ऑफ ॲनिमल्स बिलॉंग टू द सेम फायलम. काही ऑर्गॅनिझमचे आपण कॉमन नेम्स लिहिलेले आहेत, त्याच्यानुसार इथं एकाच फायलममध्ये असणाऱ्या ऑर्गॅनिझमची ओळख आपल्याला इथं आयडेंटिफाय करायचं आहे. मलेरियल पॅरासाइट, अमिबा, मॉस्किटो.
अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकुस्टा आणि स्पॉन्जेस, सी ॲनिमल, स्टारफिश. एका फायलममधले असणारे एक्झाम्पल आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे आहेत. तर इथं बघूया आपण मलेरियल, पॅरासाइट आणि अमिबा हे आणि मॉस्किटो. मॉस्किटो कशामध्ये येणार आहे? आर्थ्रोपोडामध्ये येणार आहे. पण मलेरियल, पॅरासाइट आणि अमिबा हे प्रोटोझोआमध्ये येणार आहेत, त्यामध्ये चुकलो. अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म. टेपवर्म माहिती आपल्याला प्लेटिहेल्मिन्थिस मधला आहे, अर्थवर्म ॲनिलिडा मधला आहे, त्यामुळे सेम फायलम नाही, त्यामुळे चुकलो. प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकुस्टा. प्रॉन झिंगा आपण त्याला म्हणणार आहे, स्कॉर्पियन म्हणजे विंचू, लोकुस्टा म्हणजे लोकरी मावा. हे आर्थ्रोपोडामधले एक्झाम्पल आहे तिन्ही, त्यामुळे हे करेक्ट आन्सर आहे. स्पॉन्ज ओरिफेरामधला आहे, सी ॲनिमल सिलेंड्रेटामधला आहे आणि स्टारफिश इक्विनोडर्मेटामधला आहे. 3 वेगवेगळे फायलम आहेत. त्यामुळे करेक्ट आन्सर इथं आपल्याला काय सांगता येईल? प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकुस्टा. बाकीचे ते इथं दिलेले आहेत बघा, प्रोटोझोआ, आर्थ्रोपोडा, ॲनिलिडा, अस्केल्मिन्थिस, प्लेटिहेल्मिन्थिस आणि कोरिफेरा, सिनिडारिया आणि इक्विनोडर्मेटा. ओके, म्हणजे कशा कशा पद्धतीने क्वेश्चन्स विचारले जातात हे तुम्ही बघू शकताय. नेक्स्ट, वन ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द फायलम आर्थ्रोपोडा इज. आर्थ्रोपोडामधला कुठला एक्झाम्पल आहे ते ओळखायचं आहे. कटर फिश, सिल्वर फिश, कुटर फिश आणि फ्लाइंग फिश. कॉमन नेम सुद्धा महत्त्वाचे आहेत का ते ह्या एक्झाम्पलवरून आपल्या लक्षात येईल. तर इथं आपल्याला उत्तर सांगता येईल. सिल्वर फिश इज द एक्झाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा. कटर फिश हा मोलस्कामधला आहे, कुटर फिश हा पायसेसमधला आहे आणि फ्लाइंग फिश हा सुद्धा पायसेसमधला आहे. आणि एक्झाम्पल इथं सिल्वर फिश हे आपल्याला इथं आर्थ्रोपोडामधलं एक्झाम्पल सांगता येईल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मॅच्ड विथ रिस्पेक्ट टू देअर टॅक्सॉनॉमी क्लासिफिकेशन. टॅक्सॉनॉमी क्लासिफिकेशनशी मॅच होणारा पेअर कुठला? फ्लाइंग फिश, कटर फिश, सिल्वर फिश, पायसेस, सेंटिपेड, मिलिपेड, स्पायडर, स्कॉर्पियन, इन्सेक्टा, हाऊसफ्लाय, बटरफ्लाय, सेफ्लाय, सिल्वर फिश, इन्सेक्टा आणि स्पायनी एंटिटर, सी अर्चिन, सी कुकुंबर, इक्विनोडर्मेटा. तर याच्यामध्ये सुद्धा काही नावं जर आपल्याला माहिती असतील, आपण जर व्यवस्थित स्टडी केलं असेल तर लगेच उत्तर आपण देऊ शकतो याचं. तर यातलं हाऊसफ्लाय, बटरफ्लाय, सेफ्लाय आणि सिल्वर फिश हे इन्सेक्टामधले आहे. इथे जर बघितलं तर सिल्वर फिश जो आहे तो आर्थ्रोपोडामधला आहे, हे पायसेसमधले आहे. हे इन्सेक्टामधले असले तरी क्लासेस त्यांचे डिफरंट आहेत. आणि इथं आपण बघितलं तर स्पायनी एंटिटर मॅमेलियामधला आहे, बाकीचे 2 आहेत तो इक्विनोडर्मेटामध्ये आहे. त्यामुळे करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन आहे इथं, करेक्टली मॅच विथ देअर रिस्पेक्ट टू टॅक्सॉनॉमी क्लासिफिकेशन. हे इन्सेक्टामधलेच आहेत पण त्यांची क्लासेस वेगळे आहेत. हे इन्सेक्टामधले एकाच क्लासमधले आहेत, म्हणून त्याचं उत्तर आपल्याला सी सांगता येईल. हाऊसफ्लाय, बटरफ्लाय, सेफ्लाय आणि सिल्वर फिश. ओके, नेक्स्ट हिअर फेरिटिमा and its close relatives derive nourishment from. फेरिटिमा and its close relative derive nourishment from. फेरिटिमा म्हणजे अर्थवर्म, गांडूळ. नरिशमेंट कुणाकडून घेतो? शुगर केन रूट्स, decaying fallen leaves and soil, organic matter, soil insects and small pieces of fresh fallen leaves of maize. अर्थवर्म कशावरती फीड करत असतो आपण बघितलेलं आहे. येस, काय उत्तर येईल इथं? तर डिकेइंग फॉलन लिव्ज अँड सॉइल ऑर्गॅनिक मॅटर. सडणाऱ्या किंवा कुजणाऱ्या डेट्रिटस मटेरियलवरती तो राहत असतो, त्यामुळे उत्तर इथं बी ऑप्शन येईल. डिकेइंग फॉलन लिव्ज अँड सॉइल ऑर्गॅनिक मॅटर. बरंच स्पेलिंग इथं चुकलेलं आहे, सॉइल, हे लक्षात ठेवायचं आहे तिथं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर. अगेन हिअर दी 3 कॉलम्स आर गिवन हिअर. फर्स्ट इज गिवन जीनस नेम, सेकंड पर्टिक्युलर 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर ईच अँड फायलम. तर करेक्ट मॅचिंग ओळखायचं आहे. जीनस नेम, 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड इट्स फायलम आर नॉट करेक्टली मॅच्ड अँड वेअर एज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट. कुठलं आहे ते नॉट करेक्टली आहे ते ओळखायचं आहे. तर बघूया आपण पहिला बॉडी सेगमेंटेड, माउथ विथ रेड्युला, मोलस्कामधला आहे. एस्टेरियस, स्पायनी स्किन्ड आहे, वॉटर वेस्क्युलर सिस्टीम, इक्विनोडर्मेटा. सायकॉन, ओव्हरबिअरिंग कॅनॉल सिस्टीम, कोरिफेरा. पेरिप्लॅनेटा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, कायटिन, सेक्युस्क्लेटन, आर्थ्रोपोड. कुठलं आहे ते नॉट करेक्टली ओळखायचं आहे. तर पहिलंच आहे बॉडी सेगमेंटेड, पायलामध्ये असत नाही, त्यामुळे ऑप्शन इथं काय येणार आहे? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर वेअर द कॅरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट मॅच्ड विथ दिस ऑर्गॅनिझम. बाकीचे तिन्ही बरोबर आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॅज द हायेस्ट नंबर ऑफ स्पेसिस इन द नेचर?
As we have seen, Arthropoda is the largest phylum, and from that insects are having more number. So insects हा option इथे येईल. त्यानंतर which one of the following group of animals is correctly matched with its one characteristic feature without even a single exception? करेक्ट मॅचला कॅरेक्टरिस्टिक विदाउट एनी एक्सेप्शन आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. कॉर्डेटा possesses a mouth provided with upper and lower jaw. Chondrichthyes cartilaginous endoskeletal. Mammalia give birth to young ones. आणि रेप्टिलिया possesses three. मगाशीचे क्वेश्चन आपण बघितलं, थोडासा क्वेश्चन तोच आहे, फक्त थोडं फिरवून विचारलेलं आहे बघा. काय येईल तर उत्तर बी ऑप्शन येईल कॉन्ड्रिक्टाइड्स, आणि तर ए ऑप्शन येईल इन्सेक्ट्स. हा मगाशीच एक क्वेश्चन झालेला आहे, फक्त थोडं फिरवून विचारलेलं आहे. अशा पद्धतीने थोडं फॉर्मॅट बदललं तरी क्वेश्चन आपल्याला बदललेला बघायला मिळतो. नेक्स्ट इयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ॲनिमल इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम कोणता आहे ते ओळखायचं आहे. फ्लॅटवर्म, स्पॉन्जेस, टिनोफोर आणि कोरल्स. तर पोरिफेरा, टिनोफोरा आणि सिनिडारियामधलं एक्झाम्पल आहे कोरल, हे तिन्ही येणार नाही. फ्लॅटवर्म, प्लॅटीहेल्मिंथिस हे ट्रिप्लोब्लास्टिक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टन गिवन ॲनिमल इज करेक्ट. त्या ॲनिमलच्या बाबतीमध्ये करेक्ट स्टेटमेंट ओळखायचं आहे. राऊंडवर्म, अस्केलमिंथिस आर सुडोसिलोमेट्स, मोलस्क आर असिलोमेट्स, insects are pseudosilomates and flatworm, platyhelminthes are silomates. करेक्ट कुठलं आहे ते ओळखायचं आहे. कुठलं येईल बघा इथं, तर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आन्सर. इथं फ्लॅटवर्म मगाशीच बघितलेलं आहे, तर राऊंडवर्म हे सुडोसिलोमेट बरोबर आहे. मोलस्क असिलोमेट म्हणलेलं ॲक्च्युली काय पाहिजे, सिलोमेट पाहिजे. इन्सेक्ट सुडोसिलोमेट म्हणलेलं आहे, इन्सेक्ट सुद्धा सिलोमेट आहे. आणि फ्लॅटवर्म, प्लॅटीहेल्मिंथिस सिलोमेट म्हणलेले आहेत, ते ॲक्च्युली काय आहेत, असिलोमेट आहेत. त्यामुळे इथं हे ऑप्शन आणि काय असायला पाहिजे ते मी ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे. ओके, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ॲनिमल्स इज बायलॅटरली सिमेट्रिकल अँड ट्रिप्लोब्लास्टिक. सिलेंड्रेट, सिनिडारिया, अस्केलमिंथिस, राऊंडवर्म्स, टिनोफोर्स आणि स्पॉन्जेस बायलॅटरल सिमेट्री आणि ट्रिप्लोब्लास्टिक म्हणलेलं आहे. इथं रॅडियल सिमेट्री येते, इथं सिमेट्री येते, दोन्ही गेले हे राहिले. इथं सुद्धा रॅडियल सिमेट्री आहे, त्यामुळे उत्तर आलं बी ऑप्शन अस्केलमिंथिस. रिमेनिंग थ्री आर रॅडियल आणि डिप्लोब्लास्टिक आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2008ला विचारलेला आहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ थ्री ॲनिमल्स ईच इज करेक्टली मॅच्ड विथ देअर वन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर. लिव्हर फ्रूट, सी ॲनिमल, सी कुकुम्बर, bilateral symmetry. Centipede, prawn, sea urchin, jointed appendages. Scorpion, spider, cockroach, ventral solid nervous system. Cockroach, locust, tinea, metameric segmentation. कोणत्या तीन ऑर्गॅनिझममधले एक कॅरेक्टरिस्टिक हे कॉमन सगळीकडे असलं पाहिजे ते शोधायचं आहे. तर इथं आपण बघितलं लिव्हर फ्रूट, सी ॲनिमल, सी कुकुम्बर. तर सी ॲनिमल, सी कुकुम्बरमध्ये रॅडियल सिमेट्री येते, लिव्हर फ्रूटमध्ये बायलॅटरल येते, त्यामुळे हे येणार नाही. सेंटिपेड, प्रॉन आणि सी अर्चिन जॉइंटेड अपेंडेजेस म्हणलेलं आहे, याच्यामध्ये असेल, याच्यात नसणार आहे, त्यामुळे हे नाही. स्कॉर्पियन, स्पायडर आणि कॉकरोच हे तिन्हीही कशामधले आहेत, आर्थ्रोपोडामधले आहेत. वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टीम तिन्हीमध्ये सुद्धा बघायला मिळते, त्यामुळे हे करेक्ट आहे. कॉकरोच, लोकुस्ट आणि टिनिया ह्या दोन्हीमध्ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन आहे. टिनिया म्हणजे टेपवर्म, याच्यामध्ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन नाही, त्यामुळे करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इथं आपल्याला सांगता येईल, सी ऑप्शन. Okay, now next question, which one of the following is not characteristic of phylum Annelida. Not a characteristic of phylum Annelida. Closed circulatory system, pseudocoelom, segmentation, ventral nerve cord. बघा इथं Annelida मध्ये क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम असते, सेगमेंटेशन असतं, पण pseudocoelom बघायला मिळतो का, वेंट्रल नर्व कॉर्ड असतो. सुडोसिलोम नाही. ॲनिलिड्स आर फर्स्ट ट्रू सिलोमेट्स म्हणलेलं आहे, त्यामुळे सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आन्सर हियर. नेक्स्ट, व्हॉट इज द कॉमन बिटवीन पॅरोट, प्लॅटिपस अँड कांगारू. पॅरोट, प्लॅटिपस आणि कांगारूमध्ये काय कॉमन आहे, होमिओथर्मी, टूथलेस जॉ, ओव्हिपॅरिटी, फंक्शनल पोस्ट ॲनल टेप. काय आहे बघा इथं, तर पॅरोट, प्लॅटिपस आणि कांगारू हे एव्समधलं आहे, दोन मॅमेलियामधले आहेत, होमिओथर्मी आहे, तिघांच्यामध्ये तर आहे. टूथलेस जॉ म्हणलेला आहे, दात नसणारे जबडे, फक्त याच्यामध्ये बघायला मिळते, ह्याच्यात दात असतात. ओव्हिपॅरिटी हे दोन ओव्हिपॅरस आहेत, हा विव्हिपॅरस आहे.
आणि फंक्शनल पोस्ट सायमल्टेनियसली याच्यामध्ये बघायला मिळतात नाही, याच्यामध्ये नसतं. त्यामुळे ऑप्शन काय आहे, ओमिळ ठरणे. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स? अँटिक, पेक्टोरल गर्डर, पेल्विक गर्डर आणि फोरलिंब. पक्ष्यांच्यामध्ये काय नसतं, तर फोरलिंब नसतात. एव्हजमध्ये, बर्ड्समध्ये फोरलिंब्स आर मॉडिफाईड इनटू विंग्स. त्यामुळे तो उत्तर काय येणार आहे, फोरलिंब येणार आहे. तो ओमिळ ठरणे आपण बघितल्यानंतर सोडवशील. ती उत्तर आपण इथं सांगता येईल. ओके. नाव नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चन. अँड एग लेइंग मॅमल इज. सिंपल क्वेश्चन आहे. कांगर, प्लॅटिपस, कोयला, वेल. उत्तर काय येणार आहे, प्लॅटिपस. द बिल्ड प्लॅटिपस इज एग लेइंग मॅमल. स्किन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन लिझार्ड्स, बर्ड्स, प्रिमिटिव्ह मॅमल्स आणि फ्रॉग. स्किन मार्फत रेस्पिरेशन कुठल्या मध्ये केलं जातं, तर ॲम्फिबियनमध्ये केलं जातं. एक्झाम्पल फ्रॉग लिव्ह. आणि ऑल आर कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स एक्सेप्ट. सगळे कोल्ड ब्लडेड आहेत फक्त एक सोडून. फिशेस, ॲम्फिबियन, रेप्टिलिया, ओनली मॅमल्स. बर्ड्स अँड मॅमल्स, ओनली बर्ड्स. काय येईल याचं, ऑल आर कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स एक्सेप्ट म्हणलेलं आहे. फिशेस, ॲम्फिबियन, रेप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड आहेत. बर्ड्स आणि मॅमल्स ऑप्शन येईल. आणि इथं सी ऑप्शन येईल. इथं आपण फ्रॉग बघितला, इथं प्लॅटिपस बघितलं. ओके. तर 2020 आत्तापर्यंत जवळजवळ 1990 ते 2020 या 10 ते 15 वर्षातले आपण वेगवेगळे MCQ जे आहेत ते नीटच्या एक्झामला, त्याच्या अगोदर ही AIPMT नावाने एक्झाम घेतली जायची. त्या एक्झामला कशा पद्धतीने या टॉपिकवरचे क्वेश्चन विचारले जातात त्याचं आपण डिस्कशन केलेलं आहे. तर आता तुम्हाला असं समजलं असेल की कशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स विचारले जातात आणि काय आपण अभ्यास केला पाहिजे. कॉमन फीचर्स काय आहेत, डिफरंट फीचर्स काय आहेत, त्याची लिस्ट जर बनवली तर यातले क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व्ह करायला खूप इझी जाईल. ओके. तर आता आपण थांबूया. व्यवस्थितपणे या चॅप्टरचा अभ्यास करा, MCQ बघा आणि नंतर MCQ सॉल्व्ह करायला एखादं रेफरन्स बुक वगैरे तुम्ही घ्या. आणि MCQची काही शंका असेल तर मला तुम्ही परत फोन करू शकता. ओके. सो वी विल स्टॉप हिअर अँड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. टिल देन, थँक यू.